Dear plant lovers, welcome to Chenshan Botanical Garden in Shanghai. This sanctuary for over 15,000 plant species spans over 200 hectares of gorgeous landscapes, themed areas, and enormous greenhouses. Chenshan Botanical Garden is a captivating blend of natural beauty and scientific exploration. Our personal guide, Carrie, walks us through this immense park, imparting her impressive knowledge of the garden and the plants that live here. Our tour begins in a huge tropical greenhouse filled with gorgeous ornamental plants like bromeliads, palms, and carnivorous plants. Then, we moved on to an impressive arid greenhouse to see cacti and succulents, masterfully desertscaped to impress our eyes. I was pleasantly surprised that there's a second tropical greenhouse with stronger emphasis on ethnobotany. Finally, we roamed the outdoors to visit some of the other attractions. This is easily one of the best gardens I've ever been to. Every corner was passionately and meticulously curated to educate and inspire visitors about the wonders of the botanical world. We have entered the tropical glasshouse. There are people here, so you will hear some background noises. Fortunately, it's not as crowded as it should be because it's so beautiful, but there are some loud people here, so I hope you pardon the noise as we share the space with them. But look at this is so incredibly beautiful. Wow, and those bananas, they're actually very tall. This is at least, I don't know, 8, 9, or 10 meters tall. Beautiful, and these beautiful hanging baskets as well. Look at this amazing Alcantaria. Beautiful. These are actually really large, and then they're flowering profusely. I was told that it took 10 years to get them to flower. And as bromeliads, they do flower only once in their lifetime, and they will put out babies from the base before the parent plant will die off. There seems to be some kind of pollination work because I see tags. I see some tags here, so maybe they were hand-pollinated for something. But this is incredibly beautiful. Look at these array of bromeliads. Oh my gosh. This is a wonderful display, and showing a bit of pineapple there gives people perspective that they are actually related. And look at all these wonderful flowers. And there's a yellow pineapple in there as well. This took a lot of effort to organize. My gosh. I must say that this is one of the most impressive bromeliad exhibitions I've seen. And I'm sure they probably arranged the flowering once here, because I don't know how it's possible to get them to flower at the same time like this, or maybe they were given some chemicals to bloom at the same time. But this is a wonderful arrangement. And there's some people here enjoying this spectacular view. It's such a thrilling welcome, because when we come into this tropical glasshouse, this is the first thing that we see. And this is a good reminder that bromeliads actually bloom beautifully. This is really beautiful. Look at this Graptophyllum, Pictum, and this large Nepenthes. My gosh. 猪笼草。好大。对。Look at that. This is really, really insane. This is huge. Nice to see you here. 但在你们那边应该很常见吧？对，很常见。然后这里就是我们的食虫植物区。OK。然后专门给它建造了一个冷凉湿润的小环境。很多小朋友都喜欢来这里，有捕蝇草、毛膏菜。Okay, this is the carnivorous plant enclosure. It's beautiful. Everything is putting out pictures like crazy. This is really wonderful. Look at that. Beautiful. 我要特别介绍你看一下这个眼镜蛇瓶子草。好。
这边呢是我们的食虫植物区，专门为食虫植物建立了一个小型的玻璃房，然后为了跟户外的温度有所区别，这里比较的凉爽，比较的潮湿。然后这里有比如说常见的补充锦、猪笼草、毛膏菜，然后这里特别可爱的一个就是我们这个眼镜蛇瓶子草，大家可以看到它非常的形象逼真。然后猪笼草大家也应该比较的常见，然后小昆虫，会爬到它的边缘，然后它有那些粘液把小昆虫给分泌掉。这个也是很漂亮，这一颗，但这个不是拍列，这个是这个在外国是很 popular 的镜面草。对，你们这是云南来的，没错的 ，Pilea peperomioides。但是你们养的叶子养得好吗？这里真的很漂亮。所以你们这些只是在展示，但是其实后面你们还有就更多的在对的，有专门会培育一些特别的品种，这就是科研的部分。因为植物园，游客看到的只是其中的一小部分，是游客与科学，与科学知识面对面的一个窗口。但是我们在背后为科研付出的努力，还是我们更想强调的。包括我们有中科院城山科学研究中心，我们也有自己的标本馆，标本馆里边馆藏了20万份种子，就类似这一些。好，气生根嘛，就是会形成一种藤蔓的感觉，一帘幽梦的感觉。这个植物叫锦屏藤。This is fertila， 但现在它还没开花，它会开花吗？它主要观赏的部分其实就是它的这些气生根。啊，真的吗？对，这些它根系，藤蔓植物。一个棕榈植物区，棕榈植物，比如说常见的椰子，椰子上面结了好多个，然后还有霸王棕、虎尾椰子。我们平时会在这个棕榈广场上办一些小的活动，比如说在国庆的时候，会有钢琴师在上面弹琴，然后会有小朋友合唱，比如说《我爱我的祖国》啊这些歌曲。但今天算是不热闹，因为人不是很多。天热人就比较少。那一般这边比较热闹是哪一个季节？春天、秋天，比较凉快的时候。而且春天应该很多在开花吧？对啊，对不对？This greenhouse was styled with so much attention to detail. Every single plant on display here was in immaculate condition. Not once did I run into leaf disease, yellowing leaves, or pests during this entire tour. It takes immense botanical knowledge, horticultural excellence, and team coordination to pull this off. 夏天的话，这里是凉的空调；冬天的话就是暖的空调。会保持这个展览温室里的温度比较常温。下面的这一些草花，我们平时都会更换，根据季节。还有办展的时候会根据展览的主题。然后你看，像头顶的这个霸王棕，它们正常是长18米到20米左右，所以现在它长得太好了，已经延伸到窗户那边，已经要没有它空间了。While on the topic of rooftops, the glass panels of this glass house were painstakingly painted to filter light. The paint you see here are temporary. This means that they will be removed to allow more light in during the winter season. 这个也是刚刚看到的卷瓣凤梨，这2只。那有放这个的话，是因为他们在结果，他们有，可能是有。这个是
我们培育这个品种的老师的做的一些科学实验的标记牌，对啊，没有拿下来。好漂亮，这也是从上面看起来。卷斑凤梨的老师上一次跟我介绍一个很有意思的知识点，他说有一些卷斑凤梨是早上开花，早上开花可能吸引小蜜蜂，有一些卷斑凤梨是晚上开花，可能就吸引蝙蝠这类的动物。啊，哦，这是它在开花中，就是这样的。对，漂亮。所以 Carrie， 你本身是很热爱植物吗？还是？还可以。我大学学的是 horticulture。啊 ，OK。然后硕士是学的 landscape。OK。我觉得这边上海蛮重视 landscape 的，很多人真的很敢花钱，然后很会欣赏。对，现在因为已经从一个物质追求到一个精神层次的丰富上面，所以上海市民他们家庭园艺现在也都做得很好，仅仅是一个阳台啊，哪怕白领有一个办公桌啊，他们都可以布置得很好。对对。一个水果，不知道你吃过吗？Jackfruit 吗？对对对。有些人很喜欢，有一些人我不怎么爱，因为很黏那里边。有点，它的味道有点像榴莲。If this episode is something you vibe with, please consider sending it a like and engage with me in the comment section. I do read and reply to every single comment as it boosts the algorithm. Thanks.这个还是刚才那个人吗？对，好勤劳。是的，工作人员，一会儿你感兴趣也可以采访一下。对，他是做他不是经理，他不是我们同事，可能是底下养护公司、苗木公司的。因为你可以看他在观察的时候，你可以看他是很认真的，他是很用爱的。看这个植物是摆在哪里。对，因为有些人工作就是做死工，他们就是就这样。他有他的审美。对，我是觉得这个人，我刚才是看他在工作，他有自己的想法，有自己的那个爱心。Have an interview。应该不用吧，等下怕太麻烦。这个就是中间有一个我们开玩笑叫小池塘，它就蓄水在热带雨林里，如果太干旱的时候，这个小池塘可以为它提供水分。对。然后我们在做一些亲子科普的时候，我们经常会问：哎，小朋友，你看这个粉色的是什么呀？是不是他们开的花呀？这边来的小朋友们多吗？一般。我们的目标人群20%吧，游客量1年20万到30万。我们的目标人群是青少年、亲子家庭和白领。因为我觉得植物来说，小孩子们最重要，就从小要给他们好奇，对，好奇、好玩、好学，让他们因为之前我有点后悔，就是我这么大年龄我才开始会欣赏，才会了解植物。你都养了那么多种了，应该很厉害了。但是也是在这4、5年里养啊。对，之前我这样学习的速度很快啊。对，因为就好奇心很强嘛。而且我之前在上海，就2010年的时候，我也是在这里的，我在这边生活。但是当时我都不知道这个植物园有存在。对，当时不会欣赏。那你是怎么知道辰山植物园的？就是 Google 一下就你们也是可能说上海是 No.1最有名的吧？就是最大的。上海市中心还有一个 Shanghai Botanical Garden。对，但是那个比较传统，因为它是70年代造的，所以相对比较传统。对，我们现在的园长其实之前是上海植物园的园长。
We have just entered the desert glasshouse that replicates desert-like conditions of the United States, of Africa, Australia. This is incredibly beautiful. And the curvature of that glass is just incredibly stunning. We won't be spending much time here. I definitely think I need to come back to Shanghai to spend like a day in each enclosure. And apparently they do have experts in each genus, in each enclosure. I would really love to interview them to understand the plants that they're caring for, to understand their mission and the way that they style these plants, because apparently there are stylists that put these plants here, that style them on this purpose. This is a really, really well curated botanical garden. 智慧用水，怎么样用你的聪明才智用水，其实是主要是讲给小朋友听的。就小朋友们一进来，可能觉得啊，这里像沙漠一样很荒凉，但是其实你看不到的地方，比如说它的根、茎、叶，在智慧用水、智慧储水。那比如说我们一进来可以看到这个瓶子树，它的茎干很大，其实里边它都是咕咕咕的在喝水。啊，对，就存在里面。对。然后往前一会儿，我们会看到一个树叫油橄榄，就是平时我们吃的橄榄油的那个果实。然后这一棵树呢，在我们的左前方，它来自于原产地中海，也是生长了有100年了。对啊，而且这个好漂亮，它的那个。我们叫它老桩嘛，因为就是很老的一个茎干。很古朴，然后其实整个展览温室它的特点是会用一些枯腐的木头搭建一些艺术场景，比如说我们前面可以看到的这个生命之树的一个信仰，其实它不是一棵树，只是我们做的艺术品。旁边会有一些图腾，象征着古老的部落的一个信仰之树。然后旁边那匹马真的很传神，就做的特别的帅气。就这个你是？对，就一整个是艺术与植物很完美的在结合在一起。然后它在生命之树上面还种了一些火龙果和仙人掌。然后穿过这个生命之树呢，我们还会看到一个小动物。这些也是很老吧，应该。对，而且它是保护动物。哦。哎，可以看到这边的火龙果正好在开花结果。对，要开了。And what's really amazing is that all of these plants, they have their plant ID on them and a barcode, so you could scan them. This is a really, really well curated, well labeled botanic garden. I wish I spent like a whole week in here. Look at that view. If you look back, this is really, really crazy beautiful. 而且一般人家进来就说你说门票。在大门那边有一个门票，然后呢自己就会可以。这些都 free 的。对啊。对啊。你可能租一个那个车吗？还是？那个车是3块钱一站。对啊。所以这个城山植物园是政府 government back 还是私人公司还是 government？ government。哦，难怪可以养得起那么多贵重，然后
那个门票又那么便宜，哇！就国家还是希望有这样一个地方，可以让小朋友学到知识，对啊，让家长有一个亲子陪伴的场所，又让情侣 couple 有地方可以来拍婚纱照，这一些可以散步。而且像外国的旅客也可以来欣赏看。对，因为虽然这些植物大部分是外国来的，但是可以看得到他们在中国有多被这里的人爱惜，被这边的人栽培。就希望通过你的视频，越来越多的外国友人会来辰山植物园逛一下。我也希望，我真的也很惊讶，因为这个地方真的很漂亮，可能说在国外的社交媒体不太多，那个 Instagram 什么之类的不太多人会。其实这个沙参植物馆特别适合拍大片。我们有时候会有 Zara、H&M 那些杂志卖衣服的，他们会带模特儿来拍一些很高级感的照片。对，真的很漂亮。这每一个角落，我们一转眼就是都每个角落都很好看。就这个植物叫金虎嘛，正常它会长到这么大是比较少见的。对，而且这个在开花。还是因为我们这边的温度、湿度控制的比较好。这个真的是很大，就是有完全的模拟它原生境下面的气候，所以它也长得很好。这个小的价值都已经很高了，这么大的就很吓死。这里真的是太棒了，比我想象中的还要美。挺好。对。I'm glad to hear that. Thank you. This is a Ripsalis grown on a rock. 我这里有一个另外我很喜欢的植物，叫球兰。它开的花，就是有一种不真实感。Hoya。格致。这个是好像 Hoya carnosa。Crinkle egg， 好像这都是 Hoya。My gosh，OK。我要走过来的话 ，This is Hoya，Arid，This is Hoya Carrie。而且就成了一条长廊。好漂亮哦！因为其实这个植物它的花最好是从下面看。对。都在这边还有一些黄色的，但我最喜欢那个粉色。虽然我们建整个温室，费用还是很高的，但是把很大一部分的资金投入在这一些石头上，这一些石头是化石，可以看到，比如说我们这一些叶片的痕迹，还有看到珊瑚，包括有一些小虫子、海蚯蚓都是化石，所以特别的真实。这都是原来就有了，天哪，是海里还是哪里？对。然后正好结合它的一些自己独特的造型，在一些这个空隙处，我们可以用一些小芦荟、小多肉来进行造景，就特别的有感觉。对，而且这是我们随便停下来去看的。其实整个这一区都是很多这样的。这一面都是。对啊，你看，如果你慢慢的去观赏，这些不是假的，都是真的是。对啊，哇！你看，所以就这样就很漂亮，对吗？他们可以搭一些植物 ，Tradescantia。他们都是每天会来这样 maintenance。对，是的，很用心。对，他们的工作就是在现场。这也很好玩。对啊，有趣。这个百岁兰算是我们的镇馆之宝之一，特别的有名。因为呢，百岁兰呢，它原产于非洲纳米比亚和安哥拉的沙漠地区，它的一生只有2片叶子，可以看到它的前端
不断的枯萎消失，然后它的基部会长出新的叶片。它为什么特别啊？因为它是裸子植物，仅有一科一属一种，也就是说它的家族里没有亲戚姐妹，只有它自己，所以呢。它也是被称为最奇特的沙漠植物，还是一种金矿指示植物，就是它生长的地区，如果你往下深挖，有可能会挖到金子。然后这金子是什么 ？Gold。啊，真的吗？对，真的，真的呀。好，那我去挖给你。就是它有一些植物是金属指示植物嘛，所以它们就是有重金属的地方，它可能比较容易生长。OK， 哦。然后这种植物可以活500年，你看最长可以达2000岁，2000岁有点夸张吧？我们现在才2023年，500岁是没有问题的，就特别的长寿。而且这个还算小的，小的，对，小 baby， 但是它一生就是这样，就是它这个叶子有很多哎，平均2个，没有2片，它裂开了。啊，它是裂开，左边一片，右边一片。对啊，但是这个为什么会有几个叶子？没有，就一片。就2片，但是它裂开了，这个也有，这个左边就没有裂开，右边有一点裂开 ，OK， 是正常的。它这个有点像卡通，我们叫初音未来的那个头发，漫画里边头发。一进门，我们可以看到这一个榕树，它的根系十分的壮观，然后它是包着石头的，在热带雨林里这样的场景十分的常见。叫树包石，好漂亮。然后它的根系很发达，那么我们在它的根系上面，通过一些技术手段，就可以布置一些草花。好，但是我有一个问题，这个从以前就是已经这样的形状了吗？对，带过来就已经有这样的形状。就是因为这样的形状，我们选择了它作为我们这个珍奇植物馆的迎宾树。OK， 哇，漂亮。它是本地的吗？应该这个 ficus 不是云南的。云南，哇塞，这些红掌凤梨。那这里3个玻璃缸里边也是食虫植物，但因为食虫植物这个点小朋友特别感兴趣，我们想更好的做科普，所以在刚刚的热带花果馆里，我们又为它单独建了一个。那你们这个植物园才大概10多年，13年，但是你们真的，你们有一个采购部门也是吗？你是说植物吗？对啊，因为很多都是这样 collection， 真的是很需要去 hunting 去找去。对，我们有一个部门是专门会去引种。引种的部门，然后还有专门有一些同事会做科研，会杂交培育新的品种，然后还有一些同事会，比较普通的一些，比如说我们看到的这种红掌、白掌，就会去市面上采购。这个应该就是普通的市场，对，都可以找。但是有一些比较稀有的，就是你们要特别去找。对。我们明年会办国际蓝展，我们2年1届会办国际蓝展。办蓝展的时候，可能会邀请一些，就是友好城市，他们会带来自己的宝贝展示这样。OK。就往年我们办展的时候，包括，那些热带国家，可能印尼啊，包括你的国家都会带来。对。中国台湾，他们那边兰花也种得很厉害。Oh my god， 这个真的太漂亮！你看这些，这个是树兰嘛？好多种类。那个后面的也很漂亮，在白色的在开。火焰兰，这个叫火焰兰，那个白色很漂亮。对啊，所以这边我们在看到的是。目前在开花，在很漂亮的情况下，但是你们在背后其实有种了很多，对，是的，就是开花开得漂亮了，我们展示到前台。我们这里还种植了佛教的5树6花，比如说地涌金莲 ，Ficus religiosa。相传释迦牟尼就是在这棵树下顿悟成佛。就是外面的菩提树把中间的油棕给绞死了。对，所以那个原来的是在这里面。是的，这是在它。也是因为我们也是引种的时候看到，这树特别好，特别有科普意义，所以就种到了这里。
好棒。也是为了向小朋友给展示植物界的弱肉强食现象，适者生存。英文叫 survival of the fittest。 Honestly, I severely underestimated the size and quality of this garden. I only gave myself around 4 hours to film, so we had to move pretty fast. If you're a plant lover, you will definitely need more time here to absorb all the overwhelming beauty and knowledge. If you've been here before, I would love to hear your thoughts in the comment section. 它是世界上最毒的树之一。然后它毒的部分在于你树干，比如说你给它割一刀，就像橡胶树一样，它流出来白色的乳汁。如果你手上有伤口的话，进入到你的伤口，你2到3分钟就会死亡，是真的。但是正常来说呢，就不会去割它。 所以我们也没有拦1米线，越拦了1米线，反而会引起游客的紧张。对，反正要试一下。所以这个名字的由来还是很生动形象的。然后这种植物它有毒，我们会科普小朋友，它有毒是不是说明它不好？当然不是，是不是？它也是自我保护，而且它是珍贵的国家保护植物。哦 ，OK。因为它的树皮，把它割下来可以做云南那一些部落可以做比如说，有一些族长，他们会做这些风衣啊，这样子，在云南博物馆里，现在还有用尖血封喉树皮做的衣服在展示。You guys, if you try to visit this botanic garden, give yourself a full day, or maybe even 2 days to admire everything. There's so much to see in every corner. It's very picturesque as well. If you're here to just take nice photos, every corner is beautiful. Look at that. Imagine sitting on those steps. Oh man, this is wonderful. 你发现恐龙了吗？对，原先恐龙还会动的，现在游客不多就没有动。就让小朋友们，因为这边是一个蕨类植物嘛，所以包括中间那个笔筒树跟恐龙一个时代的植物，所以我们就设置了这一些场景。哦，难怪。然后这边是一个兰花墙，主要是蝴蝶兰，但现在兰花因为正好在泛花期嘛，所以花不是太多。蝴蝶兰也是，兰花是被称为世界上最聪明的植物。这是他们恐龙以前吃的生活的场景。对，食草的恐龙可能吃。那这里这一些就是跟刚刚我们看到的卷瓣凤梨是一个家族的，它叫气生凤梨，就是通常是作为绿叶来点缀装饰用的。所以你们兰花在这里在中国受欢迎吗？非常受欢迎，特别是热带兰。比如说大花蕙兰，在我们过年的时候都会作为年宵花来送礼。是代表着吉祥如意。这边有个霸王龙。就生产花的都是在云南吗？还是在哪？云南昆明。云南昆明那边气候特别合适。好想有一天有机会能去看他们怎么去生产。一个飞机就去啦。对啊，下一次。对，就是这一株植物，这一株榕树很特别，你可以看到它的茎干其实在很上面。基本上有3米高的地方，然后我们看到的像屏风、围墙一样的，都是它的根系，是它的支柱根。然后为什么它是有一个直角90度的直角形状呢？你猜一下。因为以前是一个建筑。对，是的。OK， 这个corner 的一个建筑。对。但是它拔出来，这边应该会有伤口，但这个没有伤口。长好了。还是去慢慢去剥出来，对，它没有完全进到那个石头里吧？这个真的很漂亮，哇塞！你看它，所以它的那个生长的其实在上面这边。对。这个在这里很久了吧？应该。就建园的时候，这些植物都是建园的时候到现在13年了。
以前没这么大吧？可能。我也觉得这2天看好像又大了，重新认识一下了它。Look at all that. This is such a peaceful area here. When you look at this, all your worry goes away instantly. This is so tranquil. Oh my gosh, and I really love watching these people interact with the plants as well. I wish I traveled more, maybe to other regions of the world as well. This is a Rhaphidophora, I think foraminifera. I would love to see how people grow plants, how the normal people interact with these plants, how they are being appreciated in each different regions. Tenanti, so many plants that we're very familiar with, but they're so happy here. I'm glad I'm here, you guys. Look at this team of hardworking and determined landscapers at work. All of this would not be possible without them. 我们平时工作车吧，祖宁，工作车，工作保障车。这个我们这个那个车子做。我们每年5月会举办世界上最大的户外古典音乐节——城山草地音乐节休息厅。然后那边是我们的城市菜园 （Vegetable Garden）。然后我们主要种竹子呢，是第一，夏天让市民觉得凉快；第二呢，有一种屏障屏风的感觉，一步一景，曲径通幽。虽然开车还挺快的，但是走路还是需要点时间。整个园子，走马观花的看可能半天，细致的看需要1天时间。所以推荐如果来的话就可以坐一个电瓶车，电瓶车的话是3块钱一站。因为我们基本上，游客可能到矿坑花园下来就是3块钱，然后矿坑花园上去再到展览温室下来又是3块钱。3块钱的价格相对还是比较合理的。对。这一条樱花大道呢，底下是水泥路，就跟我们刚刚开电瓶车的那条路差不多。但是，园长说，为了让游客更好的贴近大自然，可以坐在樱花树下 picnic，所以呢，就改成了全部铺了草坪。每年大概有10万的游客会来这儿欣赏。很多樱花是从中国来的，原来好像很多对种类。但是它的起源其实是有争议的。到现在我们不就这个到底是起源于日本还是中国来就容易引起那种叫什么国家跟国家之间的不愉快。但是我们有品种是国内的，也有品种国外的。我们种植了将近100个品种的樱花。OK。这个水杉林呢，平时我们就会在这个下面，办一些科普的活动。以前办过，比如说拥抱大树啊，感恩大树，然后有时候还会办一些生物多样性的活动。但这些树还算是很小，对吗？它们以后会变大吗？会，但是长得比较慢。对。这个可能要10到几百年吧。我们园长他种树是为每一棵树留出100年的间距。所以这个 quarry 中文叫矿吗？还是叫什么 ？quarry 矿坑花园。矿坑花园。虽然叫 quarry， 但是它其实是 stone， 它没有矿。然后它以前就存在，然后你们只是在这里就。我跟你讲故事啊。好。就是其实这一座山呢。已经在这儿存在了好几百年了。然后在唐朝的时候呢，这座山被称为神山，所以神山有好几个名字，包括也叫过细鳞山，因为以前山上有很多细毛竹的种植。那也是在后来才改名为，因为它是八卦中东南方，所以是城位嘛，所以改名叫城山。那在1900年的时候呢，这个地方就开始采石，采石头呢也是因为城市发展的需要。当初呢，年产石料可以25万吨，然后采了将近1个世纪。1个世纪以后，就这边山体就存在了山土。水土流失，然后植被破坏、岩石风化等各种问题。然后后来呢，就国家林业局就说这边就不能采石了，我们要进行生态的修复。进行生态修复以后，
所以2003年的时候，上海市政府有了这个想法，要配套我们的 Expo 世博会，然后有一个上海的新的绿色名片，而且更加的国际化，所以呢，才有了建设辰山植物园的想法。然后也是经过3年多的建设，在2010年的4月26号，所以辰山植物园就正式开园了。然后大家看到呢，我们所在的这个区域。我右手边呢是我们的一个平台观景区，然后左手边有一个很漂亮的湖，我们叫它镜湖。镜湖就是 Mirror Lake。OK。我们可以通过这个镜湖的倒影看到辰山。从上面吗？还是从哪里看？从侧面可以看到辰山的倒影，包括我们在水上现在可以看到正在盛放的睡莲，也是十分的婀娜多姿。然后在镜湖往上这一个，我们是清华大学的朱玉帆教授设计了整个矿坑花园，然后因为结合矿坑嘛这个元素，用了一些后工业的设计感，然后这边你可以看到一些铁皮有一点像锈掉的钢板这种，做了一个台地区。台地区上面种的主要是一些阴生植物，然后左手边可以看到有一些展板，然后我们也是一个文化溯源嘛，大家可以在这个展板上看到我们辰山的一些历史。好，这里就是我刚刚所说的深潭区。那这个深潭区，大家可以看到水面上有浮桥，然后左手边的栈道可以走下去，走到我们这个浮桥，从山洞的一侧可以一直，我们的山洞里呢，基本上会凉快7到8度，然后有点像钟乳石山洞那种感觉，然后可以从我们的岩石园走出来。然后也可以看到这边有瀑布，然后许多人会问这是天然的吗？那是我们的有水泵抽上去，然后做的一个人工的景致，也是很不错的。然后我要问问你，这个水深多少米？猜一下。这个水深好像是蛮深的，大概20-30米。对，非常聪明，30米。30米。然后水面离我们站的地方是30米，所以整个深坑是60米。在我们辰山山上看到的这些植物呢，都不是我们种上去的，是乡土树种原生植被，所以，它们可能在这里生长了100年、200年、300年，因为传说康熙、乾隆都来过此地，这个松江这个宝地，所以呢，有可能我们跟古代皇帝看到的植物是一样的景色。然后这一棵树呢，单独拍它，因为我们这个有坡嘛，有地形，所以它的角度是往天空上打的，所以我们取名叫孤独的树，就是加了一些情感元素在里边。然后，许多人都会来打卡。打卡是什么？打卡就是来跟它合影，就是让他会觉得不孤独。但是它不是什么特别的，它就是澳洲的黄金树，和旁边的树是一样的，只是它这个种的位置角度比较好，所以我们给它赋予了一定的文化情感在上面。对。然后这个 camera 是干嘛用的？这个 camera 就24小时播它，就是24小时拍着它。然后很多人会就是现在点我们的公众号 WeChat。上面可以点进去，就是看它现在是什么样子。有很多人半夜也会看，就是它会有一种情感的共鸣。OK， 明白。这也是很特别的一个，很有趣。对。然后我们在 WeChat 上面还专门做了一个孤独树洞的入口，就是你有什么想倾诉的，你可以直接就是跟这棵树说。OK。可以诉苦，可以对，而且你可以点击你是否要显示到前台，就是大家都可以跟你分享，或者是你不显示。对，OK。树洞的意义就在于你可以有地方来缓解你的压力。如果这么看的话啊，我们2个湖它其实是一个园字，这个园字再加上这外面的框就是植物园的园字，是这个设计。植物园 ，OK。对。All right, so that concludes our tour today. Thank you so much, Carrie, for taking us around. You're welcome. Please do visit us. And this place is amazing. You can't finish it in one day. Spend more than one day here. Okay, thank you so much for watching this, and I'll see you in the next one. Thanks, Carrie. Bye.
拜拜。 After 4 hours of intense filming and enduring the summer heat, I made my way to the exit and ran into this lady again. I don't know who you are, but I adore the fact that you adore plants and I really like your dress.